लाहौर शहर यैर कहर सवा पहर महला तीजा। लाहौर शहर अमृतसर सिफतीं दा घर। लाहौर शहर यैर कहर सवा पहर महला तीजा। लाहौर शहर अमृतसर सिफतीं दा घर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्लोक वारां ते वधीक बाणी दी जो लड़ीवार विचार आपां आरंभ कीती है, तिस लड़ी दे तहत अज आपां 27 ਅਤੇ 28 दो श्लोकां दा पाठ सरवण कीता है। इन्हां दो श्लोकां विचों पहला श्लोक सिख धर्म दे बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया है। दूसरा श्लोक धन गुरु अमरदास महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया है। इदां गुरबाणी विच ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 24 श्लोक तक 24 नंबर श्लोक तक एक एक श्लोक की विचार की है। 25-26 नंबर श्लोक आप इकट्ठे विचारे ने तो 27 और 28 आप दोनों श्लोकों का इकट्ठिया का पाठ किया है, क्योंकि इन्हों श्लोकों के विषा वस्तु एक है, इक्के विषय की गल है, इक्के टॉपिक की गल है। गुरु साहब जी बहुत सोहने तरीके नाल सानू अपनी जिंदगी विचों यार कढ़ण की प्रेरणा दे रहे हैं। हुण इन्हां दोनों श्लोकों में लाहौर शहर का नाम वरते है। लाहौर शहर यैर भी लाहौर शहर के रहने वाले मनुखों की जीवन शैली यैर नाल भरी हुई है। कहर कहर शुरू हो जाता है सवा पैर। सवा पैर रहिंदे 3 पैर जदों बीत जाते हैं तो अखीरला पैर ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲੋ ਵਰਤਿਆ, ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲਾਲੋ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, वो समुचे संसार ली है। इदां ही मरदाना उपर लिख के श्लोक जदों कल कल वाली नाम मद मनुआ पीवनहार श्लोक है, तो वह भी श्लोक का जोड़ा उपदेश है कल्ले मरदाने लिए नहीं है, वो भी उपदेश समुचे संसार ली है। मरदाना लालो लाहौर इदां दे कई शब्द गुरबाणी भी सानूं मिल जाणगे जिहड़े ऐ लगता भी जिवें सिर्फ उस शहर की गल है, उस व्यक्ति नाल संबंधित है, पर बाणी का वाक है प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। जदों भी उत्तम पुरख कोई प्रवचन करते हैं, कोई गल सुणाउंदे ने, प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल सारे जहान लिए वो सांझा मैसेज हुंदा है, सांझा सुनेहा हुंदा है। वो किसी एक व्यक्ति नूं जां एक शहर नूं टारगेट रख के गल नहीं की जा रही होंदी। जे आप कल्ली लाहौर शहर की गल करांगे भी लाहौर शहर की जीवन शैली इदां है, क्योंकि वो राजधानी है, उत्थे सवेर तो ही काम शुरू हो जाता है। तो कल्ली एक लाहौर शहर की गल नहीं है, ये मनुखी हिरदियां की गल ला लो, जिथे भी मनुख रह रहा, क्योंकि शहर कोई चंगा माड़ा नहीं हुंदा, चंगे माड़े उत्थों के लोग हुंदे ने। उही घर हुंदा है जिस घर में चंगे लोग आण के वसन ते घर चंगा बन जाता है। उसे शहर उसे घर में लोग माड़े आण के वसदे ते घर माड़ा लगन लग पैंदा है। तो सारी जिहड़ी जीवन शैली है वह मनुखी है। मनुखी जिदा का मनुख जिंदगी जिंदा है उदा का ही वह नाम पक जाए। जो धर्म कमावे तिस धर्म ना होवे पाप कमाने पापी
ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਰ, ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਤੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਏਕ ਸਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿਰਵਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਵਾਨ, ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ, ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਵਰਤਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਵਰਤਦਾ। ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਅਤੇ ਕੂੜ ਛੁਰਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਕੈਨਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਝੂਠ ਛੁਰਾ, ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ, ਅਤੇ ਧਾਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਰ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਏ, ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ ਛੁੱਟੇਗੀ ਬੇਬਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲਗਾ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਰ ਰਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਰ ਕਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਰ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 1570 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ 1570 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 34 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਓਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਾਲਚ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਬਿਖ, ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਇਸ ਮਨ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ। ਹੁਣ ਤਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਲ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਭੌਂਕਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਹੱਥੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਾ। ਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਨ 'ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਨ। ਚਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਮਨ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਹੈ ਫਰੀਦ ਇਹ ਤਨ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਭਾਂਡਾ ਵਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵਸਤੂ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਨ ਦਾ ਵਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬੇ ਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਈ, ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਵਧੂਗਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਾ।
ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਗੇੜੇ ਨਾ ਰਲਦੇ ਹੋਣ। ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੇੜੇ ਰਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਖੇੜੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਅਤੇ ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਗਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਲਾਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਕੁੱਤਾ ਵਾ। ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬੇ ਦੇ ਲਿਆ। ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ, ਕਿੱਤੀ ਵਗਿਆ ਪੌਣ ਸਮਝੋ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਐਨੂੰ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਗਾੜ ਲਈਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਰ ਕਹਿਰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯੈਰ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਯੈਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਯੈਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਫਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੌੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਅੰਬ। ਤੋੜਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਿਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਿਖ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੋੜਨਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਿਖ ਕੋ, ਸੰਸਾਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਯੈਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੈਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਹੁਣ ਬਿਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯੈਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਣਿਓ। ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਤਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਕਈਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਲ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਾਤੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਈ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੜਾ ਘੂਮੰਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੌਕ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਲੌਕਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
लो होयो लाल नदर सतगुर जत तारे, पाहण मान करे ज्ञान गुर कहो विचारे। काठों आम लकड़ तो श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दारिद्र तिनके गए, सतगुर चरण जिन परसया, से पास प्रेत सुर नार पए। हुण ये दोनों सलोकां सानूं जीवन शैली, मैं इन्हां विचों किहड़ा जीवन जीवना ये हुण डिपेंड मैं करना भी मैं अपनी जिंदगी चों जिहड़ा लाहौर शहर यैर वाला जीवन बदल के मैं सिफती का घर बनाउणा कि जां मैं यैर वाला जीवन ही जीवना, ये हुण मेरे ते डिपेंड करदा। अमै दृष्ट शुभ करे, गुरु अंगद साहिब जी दे प्रथाए भट्ट कहंदे अमै दृष्ट शुभ करे, हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करे सबे बल। ये सारिया ताकतां वस च कर लियां। हुण तुसीं लालच नूं वस च करके इहनूं तुसीं चंगे काम लई वरतो हाँ। क्रोध नूं, मोह नूं, लोभ नूं, इहदी तुसीं जड़ियां बूटियां बना के चंगे काम लई वरतो। संखिया जहर वा, आम बंदे लई जहर है, पर किसी हकीम नूं मिल जाए तो उहदे विचों जड़ियां बूटियां पा के उहदे तों किन्नियां दवाइयां तैयार करदा। दुख मोहरा मारन हर नाम, सला संतोख पीसन हाथ दान, नित नित लेवो न सीजा दे, अंत काल मारे जा मठे, ऐसा दारू खाहें गवार, जित खादे तेरे जाहें विकार। आमै दृष्ट शुभ करे, हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करे सबे बल, सदा सुख मन वसै। हुण इहदा मतलब ये पंजे सुख नहीं वसन दिंदे बंदे दे अंदर, सदा सुख मन वसे। क्योंकि मन च सुख कितों वसना सी, अंदर तो लाहौर शहर यार बनया पिया सी। हुण सदा सुख मन वसे कदों, जदों लाहौर शहर अमृतसर सिफती का घर बन गया। वो प्यारे बाहर इमारतों की गल थोड़ा हो रही है, इत्थे सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा है, की गल हो रही है। काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करे सबे बल, सदा सुख मन वसै, दुख संसारै खोवै, गुर नव निध दरियाओ। गुरु दरिया वा, नौ नदियां का जन्म हम कालख तो है। केड़ी कालख है? ये यहर दी कालख है। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्या, काला स्या हो गया, इनू धोना होना पा गुरु के शब्द द्वारा, गुरु के शब्द द्वारा, गुरु की सिक्ख्या द्वारा। तो गुरु साहब जी इत्थे बख्शिश करते हैं, जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल, गुरु सेविए गुर ऐनस सह सुभाए, दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। जमन मरण का दुख ही है, जो लालच में पै जाए उदों मर जाता, जो सिफती के घर च उदों जन्म हो जाता, वो चों बाहर निकल गया, हुण टिक गया, अटल हो गया। तो साथ समझ जी, ये दोनों सलोकां नूं ध्यान नाल समझण की लोड़ है। एक बन्ने यहर वाला जीवन है, दूजे बन्ने सिफती का घर वाला जीवन है। मैं किहड़ा जीवन जीवना है मेरे ते डिपेंड करता है। तो पातशाह कहंदे भाई लाहौर शहर दे लोकां दी जीवन शैली इदां दी सी, ते बाद विच समां पा के उत्थे ही कईयां लोकां ने अपने जीवन च इस विचारां कर करके वधिया जीवन जीव के सिफती का घर बना लिया। तो आओ मारीए ध्यान, किते साडे जीवन विच इह यहर वाला पक्ष ते नहीं हैगा। आओ असी भी अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का यतन करिए, गुरु दियां विचारां लईए, गुरु का उपदेश लैके अपने जीवन को वधिया जीवन का यतन करिए, क्योंकि गुर मेरे संग सदा है नाले। तो साध संगत जी, ये दोनों सलोक 27 ते 28, इस तो बाद अगे जिहड़ा सलोक है फिर गुरु नानक साहिब का शुरू हो जाता है, उहदे उत्ते महला पहला लिखिया होया। तो आपां इहदा कल्ले कल्ले सलोक नूं पढ़ते जाना, समझते जाना, विचारते जाना, तो उन्हां अर्थां नूं जो असीं बाणी जिन्नी बार पढ़ांगे, जिन्नी बार अध्ययन करांगे, उन्नी बार ही गुरबाणी दियां सानूं नवें तो नवें नुकते समझ आउणगे गुरु साहिब जी दे। क्योंकि ये मन है, जिवें घर विच तुसीं पौधा लिया के लाया नर्सरी तो, उन्होंने रोज़ पानी देना पैंदा है, गोडी करनी पैंदी है, उसकी देखभाल करनी पैंदी है। मन भी तो इदां ही है ना। इस मन नूं रोज़ सादी संगत दिओ, चंगियां विचारां नाल जोड़न की कोशिश करिए, ताकि साडे मन विच गुरु का शब्द, गुरु की विचार टिक सके। मन धोवो शब्द लागो, इस मन नूं शब्द नाल धोना वा, गुरु की विचार नाल। जदों असीं गुरु की विचार नाल अपनी जिंदगी नूं जीउण दा यतन करांगे, जहर वाला जीवन साडी जिंदगी च अमृत विच तब्दील हो जाएगा। तो आओ समझिए, ना रोईए अपने माड़े कर्मां नूं, अपनी माड़ी किस्मत नूं। किस्मत कर्म असीं चेंज कर सकते हैं गुरु का उपदेश लैके, गुरु की विचार लैके, गुरु के उपदेश नूं आप समझ के विचार के। तो सारिਆਂ ਦੇ अगे ਇਹੋ बेनती है, आप सहज पाठ करो, जिन्ना समा हो सकता आप रोज़ बाणी पढ़ो, आप विचारो,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।